what exactly do we do. If you can all see properly, this is what is our whiteboard. Of course, this is a demo, so I am going to give you all idea about how exactly do we take. Now, all of you have understood how exactly do we connect. How exactly do we connect? Now, don't concentrate on sending messages right now. Concentrate on what I am going to discuss right now. What I am talking right now. So, this is what is the whiteboard, because usually the lectures are taken on a whiteboard. If you can say I am writing on the board and you will be able to see it over there. This is what is the way we connect. So, how do we connect that? There is a link on the group. You just have to click on that link and open through. You just have to click on the link and open through the app. That's it. We don't have to do anything else. Only thing is use data option that you all have done, I think, properly. You have all done using the data option. Now, when we connect into the meeting, we share a whiteboard. If you can say this is what is my whiteboard, then you can choose different colors. This is what is the whiteboard, and we are going to go through all the detailed concept about Sanskrit through a whiteboard. And you don't have to write down anything. Whatever we are going to write on the board, the PDF will be sent to you. So the beauty of the online live lectures is, first, you don't have to write down anything, because everything what I'm going to write, I'm going to send a PDF to you. I will send a PDF to you. मैं तुम्हारा PDF पाठविन में, if you can all understand Marathi, or I'm going to send you. मैं PDF करके तुमको भेजूँगा. Whatever we are going to learn in this, you can also take the screenshots, so that whatever madam is going to teach will be you can also keep it as a reference in your screenshot. In your screenshot, if you can say this is what the PDF is getting created, and this is the way we have the whiteboard sessions. We have the whiteboard sessions. So those who are connected just now, I'm just going to explain you how exactly do we connect and how exactly we can participate. We can also you all keep it in your mind that this is a call. Remember, this is just like a phone call. So if your hand comes in front of the sensor, all of you know that when we receive a call and when we keep it on the ears, the screen goes off. So make it a point that you don't touch the I can say the proximity sensor, because this is a call. Sometimes your screen may go off in between, so that can be prevented by not coming in front of the sensor, because this is a call. It's just like a phone call. In the phone call, we are learning the lessons. That is what is one thing you should be aware about. So first important thing, those who connected just now is currently I have muted all of you, because this is there are about 200 students participating right now, and it is a live lecture. So disturbance surrounding one person will be heard by all. So I have an option of muting all of you here. I have muted all of you, and I am also going to unmute you when you are going to ask questions. Let's say, for example, you also have a dedicated questions answer session in this. So when you have a doubt, you can just ask the question. You can just ask the question in that particular thing. So here, let me first make you understand how do we join. Those who joined just now, just click on the link and hope that will be a permanent link. Remember that. The link जो असणार है, ये permanent link है for all Sanskrit lectures on Tuesday, Thursday, and Saturday at 4 p.m. Usually we will have a 1 hour session. Approximately we will have a 1 hour session. In that 15 minutes will be devoted to your queries, your questions. That is what. And here we are going to flash the book also. We are going to flash the whiteboard also. This is what the whiteboard. If you can see, we are attending the whiteboard sessions in this, and also the book will also be shared, so that you can understand what are we supposed to read from the book.
and how are we going to answer the questions. So in this demo, first thing you all must understand that the link, you don't require an ID, you don't require a password, you don't require an email ID also. I have removed that from my setting because not everyone could send me an email address. But even without an email address, you will be able to join. Don't worry about that. I have removed that. Usually in the paid lectures, the email is compulsory so that no other can join. But for this, we have removed the email ID as an option. So you don't have to send me an email ID. I have removed that from the setting. Second, keep your phone charged. Third, keep the data. This app consumes about around 200 MB per hour. Safe side, keep 500 MB till evening so that you don't get disconnected. Third, choose the quiet place in your house, especially where the connection or the data or the speed of the internet is good. You should have a good speed. If you have all 4G, it doesn't make much difference. We have taken this lecture even in 3G, believe me. So it won't be any issue in connecting to these lectures. So all these things, if you can see indirectly, if you can see the PDF is getting created, and this PDF usually we send to all the students after the lecture, so that students just concentrate on what the tutors or teachers are teaching. सिर्फ टीचिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, डोंट राइट डाउन, डोंट ट्राई टू also mug up everything. Everything will be understood in this particular concepts. So this is a whiteboard session. Now I will also make you understand there is something like the question answer session. Just give me a minute. Now I am going to keep the question answer session on. Now if you can see properly, whenever I am keeping the question answer session on, now if you can see properly on your screen, the questions can be asked. If you can see properly, if you click on the screen, there is a mark on the question. Can you put the question mark on that? Question mark on that. So if you can see, if you click on the question mark, you can ask the questions. Of course, everyone is muted right now, but if you click on that question, yes, I think Bunesh has asked the question. Let me come to Bunesh. So this is dedicated question answer session. This is a dedicated question answer session. Let me unmute. When I click on somebody, let's say for example, first question is asked by Bunesh. I can see on the screen. So what will I do right now? I will ask Bunesh. Okay, yes Bunesh, can you hear me? Or let's say for example, Shubham. Shubham, आवाज होता है? Oh sir. Okay. So when you have any doubt, usually at the end of the lecture, I will keep the question answer session on. And when we keep the question answer session on, I can see a lot of students are asking questions. So I will ask one by one. Whomsoever I will choose, he will be unmuted automatically. And I think Bunesh, can you ask me the question right now? What was the question? Or maybe let's anything. So have you understood how to connect into the meeting? Yes sir. Okay. Connect कैसा करायचं कळलं? हो. Okay. Questions. When you ask the question, make sure that you are in a good network. Your audio things are good. Let's say for example, Nanarao Deshmukh. Nanarao Deshmukh, can you hear me? Yes. Nanarao Deshmukh, आवाज होता है? Okay. So Yes. when you have doubt, I will choose you, and then you can ask your doubt. Okay sir. Then you can ask your doubt. Okay. काय क्वेश्चन तुला विचारायचं होतं? अजून आपण काय सुरू केलेलं नाही. सर तुम्हाला आवाज काय म्हणतोस? आवाज येत आहे का माझी? येस, आवाज येतोय. सर आम्हाला संस्कृत त्या वर्णमाला बेसिक काहीच माहित नाही. संस्कृत सगळंच कव्हर होणार राजा. सर ठीक आहे. संस्कृत एव्हरीथिंग विल बी कवर्ड. वी विल रिक्वायर अबाउट 3 to 4 weeks. 1 महिना लागेल. आठवड्यातले 3 लेक्चर्स
and everything about Sanskrit will be covered. Don't worry. Thank you, sir. Everything about Sanskrit will be covered. Now I will also, now this is how we ask the questions. Let me also ask somebody else. Okay, Sampada. Sampada, can you hear me? Run the way. Yes sir. Okay. तर अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन विचारतो, राईट? कळलं तुला? आवाज क्लिअर आहे? हा. Yes sir. ओके. तो तुमच्या फ्रेंड्सना पण सगळ्यांना सांगा. We have a limit about, we have a lot more limit for this particular app, and we are going to conduct this session for 1 month. You can also keep your phone, you can also keep the screenshot ka application off on. You can take the screenshots also in between. Now what will I do? I will hand over the session to Madam. We have Dr. Hina. She is my wife. She is an BAMS MD, and she will be going to conduct all those Ayurveda lectures for you. I am conducting all modern lectures from for modern subjects like pathology, pharmac, medicine, surgery, gynec. Madam is going to take your Ayurveda lectures. Now I will hand over the session to Madam right now. She will be going through a whiteboard sessions initially, and then we may also go to a book if it is required. Yeah, just give me a minute. I will hand over the session to Madam. I will hand over session to Madam right now. Let me question and answer session right now. So question and answer session, I will end it right now. Session is over. Okay, now I am handing over session to Madam. Madam will be taking through some of the basic concepts about Sanskrit right now through a whiteboard. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण संस्कृत हा सब्जेक्ट शिकण्यासाठी इथे एकत्र आलो आहे. तर मी तुम्हाला क्लिअर करते की ह्याच्यात आपल्याला सगळं कव्हर करायचं आहे. म्हणजे आपण लघुसिद्धांत कौमुदी जे आपलं ग्रामरचं मेन बुक आहे त्यातला जवळजवळ 100% पोर्शन आपण इथे कव्हर करणार आहे. देन आपलं नेक्स्ट इम्पॉर्टंट बुक आहे वैद्यकीय सुभाषित साहित्य. तर त्याच्यातही तुम्हाला आय थिंक 10-12 जे पण काही चॅप्टर्स आहेत त्यांच्यामधले इम्पॉर्टंट श्लोक्स कुठले कुठले आहेत, परत कुठले SAQ LAQला क्वेश्चन त्या टॉपिकवर विचारले जातात आणि त्यांचं आन्सर आपल्याला कसं लिहायचं आहे, तर हे सगळे पॉईंट आपण कव्हर करू. अँड देन आपल्याला एक पंचतंत्रचं स्टोरी रायटिंग म्हणून एक सेशन असतं. ते खूप इझी आहे. त्याच्यात फक्त तुम्हाला स्टोरी आयडेंटिफाय करायची आहे. आधी तुम्हाला फक्त 5 स्टोरीज आहेत आणि त्या 5 स्टोरीज तुम्हाला मराठीत लिहायच्या आहेत. त्याच्यामुळे हे तुम्हाला इझी आहे स्टोरी लिहिणं. त्याच्यामुळे त्याच्यावर आपण जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करणार नाही आहे. बेसिकली आपण जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करणार आहे ते लघुसिद्धांत कौमुदीवर आणि वैद्यकीय सुभाषित साहित्यमच्या SAQ LAQ आणि इम्पॉर्टंट श्लोक्सच्या टॉपिक्सवर. पण हे सगळं वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम आणि हा सगळा टॉपिक तुम्हाला तेव्हाच रीड करता येईल जेव्हा तुम्हाला लघुसिद्धांत कौमुदीचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. आता का आहे संस्कृत BMS मध्ये ते आपण जरा थोडंसं बघूया. तर आपले जे पण काही मेन 3 संहिता आहेत तुम्हाला माहिती असतील. आता तुम्ही सगळेजण आयुर्वेदाला ॲडमिशन घेऊन 3-4 वर्ष झाले, 3-4 महिने झालेत. त्यामुळे 3 मेन आपले ऑथर आहेत चरक, सुश्रुत आणि वाग्भट. आणि ह्या सगळ्या संहिता ज्या आहेत आपल्या त्या संस्कृत लँग्वेजमध्ये आहेत आणि ते श्लोक आपल्याला रीड करता यायला हवे म्हणून आपल्याला संस्कृत हा विषय फर्स्ट इयरला दिलेला आहे. आता जेव्हा तुम्ही कुठली पण लँग्वेज जेव्हा शिकतात तेव्हा तुम्ही काय शिकतात त्या लँग्वेजमध्ये, तर आपण त्या लँग्वेजचं बाराखडी शिकतो. इंग्रजीत म्हणायला गेलो तर आपण अल्फाबेट शिकतो. मग संस्कृत लँग्वेज आपल्याला शिकायची असेल तर संस्कृतची बाराखडी म्हणजे आपलं माहेश्वर सूत्र आहे. ह्या माहेश्वर सूत्रातले बारकावे, ह्याच्यामध्ये कुठे स्वर म्हणजे वॉवेल्स आहेत, कुठे व्यंजन म्हणजे कॉन्सोनंट आहेत, हे मी तुम्हाला सांगेल. ते असं का दिलंय ते सांगेल.
त्याच्या मागची थीम सांगेल जेव्हा आपण ॲक्च्युअल फर्स्ट लेक्चर आपलं कमिंग ट्यूजडेला जेव्हा प्लॅन करू तेव्हा. तर आपल्याला ही 12 खडी आधी शिकायची आहे. ह्या 12 खडी शिकल्यानंतर आपण अल्फाबेट शिकल्यानंतर जी सेकंड स्टेप असते आपली ती म्हणजे आपण वर्ड्स फॉर्म करायचं शिकतो किंवा रीड करायचं शिकतो किंवा त्याला आपण पाठ करतो. तर हे संस्कृतचे ओके डिमांड आहे मे बी इंग्लिश हिंदी. तर इंग्लिश तर आपण संस्कृत नाही शिकवू शकत, पण आपण हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही लैंग्वेज कंबाइन करूया. तो कोई भी लैंग्वेज अगर हमको सीखनी है तो हमको उसका अल्फ़ाबेट सीखना बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो होता है वर्ड्स. सेकंड स्टेप है वर्ड्स किंवा शब्द ज्याला आपण म्हणतो ते. तर संस्कृतमध्ये शब्द नाही आहेत का? तर आहेत. राम आहे, वन आहे. तुम्हाला सिनियरकडून कळलं असेल की हे पाठ करावं लागतं. राम पाठ करा, वन पाठ करा, माला पाठ करा. तर हे सगळे जे वर्ड आहेत हे आहेत संस्कृतचे वर्ड्स. मग हे का पाठ करायचे? तर जसं राम वर्ड आहे तसंच रामप्रमाणे ज्याच्या शेवटी अ हे स्वर आहे अशी सगळी जी नावं आहेत, मग ते आयदर पर्सनचं नेम असू द्या किंवा प्लेसचं नेम असू द्या किंवा एखाद्या थिंग्सचं नेम असू द्या, कोई भी चीज़ का जो नाम है वो अगर राम जैसा एंड हो रहा है जिसके एंड में सिर्फ वो कॉन्सोनेंट है और उसको कुछ काना मात्रा विलांटी जे आपण म्हणतो मराठीमध्ये ते नाही आहे, असे सगळे जे पण नाउन्स आहेत ते या रामप्रमाणे चालतात. म्हणून आपल्याला बेसिक वर्ड्स हे पाठ करणं गरजेचं आहे. आता जेव्हा कुठला पण शब्द हा फॉर्म होतो तेव्हा शब्दानंतर सेंटेन्स हे बनतं. कधी कधी दोन शब्द जे आहेत ते एकमेकांना जोडले जातात. दो वर्ड्स को हम लोग जॉइन करते हैं. तर हे जेव्हा जॉइन होतात त्याला आपण म्हणतो संधी. आणि हे जेव्हा जॉइन होतात तेव्हा त्याच्यामध्ये जेव्हा स्वर किंवा व्यंजन असं काही असू शकतं तेव्हा त्याला संधी असं म्हणतात. जेव्हा त्याच्यामध्ये स्वराचं व्यवधान नसतं तेव्हा त्याला जोडाक्षर म्हणतात. तर संधी आणि जोडाक्षर. तर जोडाक्षर एक कॉमन एक्झाम्पल द्यायला गेलो तर ज्योत्स्ना हे जर एखाद्या मुलीचं नाव आपण घेतलं तर ह्याच्यामध्ये ज आणि हा य या दोघांच्या मध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्वर नाहीये आणि त्याच्यामुळे हा ज आणि य हा जोडला गेला आहे आणि जोडाक्षर हे फॉर्म झालंय. पण जेव्हा आपल्याला आपलं पहिलंच एक्झाम्पल जे आहे सुधी प्लस उपास्य अच्या संधीमधलं हे दोन वर्ड्स जेव्हा आपण जॉईन करतो तेव्हा हे दोन वर्ड्स जेव्हा आपण जॉईन करतो तेव्हा हा सुधीमधला ध पण ईने एंड होतोय आणि हा उ जो आहे हा पण स्वराने स्टार्ट होतोय. म्हणजे हा वर्ड जेव्हा एकत्र होईल तेव्हा त्याच्यामध्ये स्वर हा आहे म्हणून याला संधी असं म्हणतात. तर असं बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला पुढे बघायच्या आहेत. तर ह्या लघु सिद्धांत कौमुदीमध्ये आपण सगळं इन शॉर्ट सगळ्या प्रकारचं ग्रामर जे आहे संस्कृतचं ते आपण इथे शिकणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपण कंटिन्यू करूया. इथे आपल्याला अचसंधी बद्दल आपण माहिती घेऊया. इंट्रोडक्टरी बेसिक फर्स्ट चॅप्टर आपण घेणार आहोत. देन आपण हलसंधी बघणार आहोत. देन विसर्ग संधी बघणार आहोत. देन समास, कारक आणि जे मगाशी मी तुम्हाला नाउन वगैरे म्हटले राम वन माला ह्या सगळ्या नाउनच्या बेसिसवर सेंटेन्सेस कसे फॉर्म करायचे आणि कसे रीड करायचे किंवा कसं मराठीतून संस्कृतमध्ये कन्वर्ट करायचं आणि कसं संस्कृतमधून मराठीत कन्वर्ट करायचं, प्रत्येक कारकचा काय मीनिंग आहे, प्रथमा कारक म्हणजे काय, द्वितीया कारक म्हणजे काय, तर हे सगळे टॉपिक आपण घेणार आहोत. तर इथे माझ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मी इथे थांबते आणि आपण मंगळवारी सुरू करूया. त्याआधी तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. त्याच्यासाठी आपण क्वेश्चन आन्सर
जर पण कोणाला डाऊट असेल त्यांनी डाऊट विचारू शकतात. हा शुभम, काय डाऊट आहे तुला? हॅलो मॅम, कधीपासून कमिंग मंडे पासून आपण सुरू ट्यूजडे पासून आपण सुरू करतोय. एव्हरी ट्यूजडे थर्सडे आणि सॅटरडे असं आपले क्लासेस राहतील. टायमिंग विल बी 4 to 5 PM. ठीक आहे मॅम, थँक्यू मॅम. ओके. हाँ, नानाराव देशमुख. काय क्वेश्चन आहे? शुभम हॅलो. हाँ, नानाराव देशमुख, तुमचा काय क्वेश्चन आहे? हेलो. नसरीन अंसारी. यस मैम. हाँ बोलो, कुछ डाउट है आपको? मैम हमें मराठी का प्रॉब्लम है, मराठी में क्लास लगेगा तो हमें समझ नहीं आएगा कुछ. थोड़ा बहुत हिंदी में बोल सकती हूँ मैं बीच में, मतलब जो मैं मराठी में बोलूँगी वो मैं हिंदी में बोलूँगी. आपका मीडियम कौन सा है? हम तो हिंदी मीडियम से है मैम, ऑल इंडिया कोटा से है ना. ओके, बट आप राइटिंग लैंग्वेज आप हिंदी यूज़ करने वाले हो ना? यस मैम. तो हम लोग, मैं मतलब जो भी मराठी में बताऊंगी उसको मैं हिंदी में रिपीट करूंगी. तो देखो, आप 1-2 सेशन अटेंड करके देखो. बेसिक थीम जो आपको मराठी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझती? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आती है. ओके, ठीक है, मैं हिंदी में रिपीट करूंगी उसको. बट जो संस्कृत का जो मेन राइटिंग है वो तो आपको वैसे ही करना है, जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे ही लिखना है. अगर आप हिंदी में भी लिखते हो तो भी आपको जो राइटिंग पैटर्न है वो तो वही फॉलो करना पड़ेगा. मतलब जैसे अगर हम लोग संधि ले रहे हैं तो जो एग्जाम्पल्स है वो तो कॉमन है. तो मतलब जैसे अच्छे संधि का जो पहला एग्जाम्पल है सुधि प्लस उपास्य, तो इसमें हम लोग जो भी चेंजेस करने वाले हैं वो सेम ही रहेंगे, अगर आप हिंदी में लिखो या मराठी में लिखो. तो मतलब देखो, आप सेशन अटेंड करके देखो. आई कैन यूज़ बोथ द लैंग्वेज, मराठी और हिंदी. बट आप लोग बोलोगे इंग्लिश में बात करो, तो इंग्लिश में मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकती. जैसे आप मराठी को इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते हो, वैसे संस्कृत ये जो सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकती. थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ कर सकती हूँ आपको समझाने के लिए. जो मैं मराठी में बात करूँगी वो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके सेंटेंस आपको बताऊँगी. आज तो जस्ट डेमो था तो इसलिए हमने सिर्फ मराठी में लिया, बट मैं जो भी बात करूँगी वो मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँगी. ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम. हाँ हाँ, ओके. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुजा. हॅलो. हाँ, कौन बोलता है? हॅलो, श्रीराज. हाँ बोल श्रीराज, काय क्वेश्चन आहे तुझा? मॅम, मध्ये खूपच प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यावर हो, आपण अच संधीमधले जे पण सगळे सूत्र आहेत, तुम्हाला 48 सूत्र आहेत त्याच्यामध्ये, सगळेचे सगळे आपण इथे कव्हर करणार आहे. ॲक्च्युली आपला हा जो क्लास आहे हा ऑलमोस्ट 16 to 17 लेक्चर्सचं पॅकेज असतं हे संस्कृतचं. माझ्या ग्रुप बॅचेस असतात मुंबईला, तर आपण एक एक सूत्र जे आहे ते डिटेलमध्ये घेणार आहे. सो डोंट वरी अबाउट इट. आणि मॅडम ते नोटिफिकेशनचं साऊंड खूपच असते. नोटिफिकेशनचा साऊंड कुठला? तुमच्या मोबाईल, तुमच्या डिव्हाइस. ओके, तू पर्सनल मेसेज कर, बघूया. ओके. शुभम, स्नेहल नाही, शुभम आलाय. हाँ शुभम, काय क्वेश्चन है? शुभम. प्रशांत. प्रशांत, तुझा काय क्वेश्चन आहे? प्रशांत, ऐकू येत आहे? प्रशांत. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. अनुजा. हाँ, कौन बोलता है? प्रशांत बोलता है. हाँ प्रशांत बोल. हेलो. हाँ हाँ, हेलो.
हाँ ये बोल। भूतकाल भविष्यकाल लेने वाले हैं क्या? हाँ, जब हम लोग सेंटेंस बनाने को सीखेंगे तो हम लोग उसमें टेंस भी लेंगे, जिसको धातु बोलते हैं Okay, संस्कृत ma'am. में। तो वो धातु वाला कंसेप्ट हाँ, भी ma'am. हम लोग लेने वाले हैं, और वो Okay. लेने के बाद ही आपको सेंटेंस बनाना आएगा, तो वो सब भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके? ओके मैम। हाँ, और कुछ? कोण? हाँ, अनुजा जोशी, काय क्वेश्चन है तुझा? मैम आप सिर्फ संस्कृत का ही लेने वाली हो क्या? हाँ, हमने ये जो सीरीज फ्री लेक्चर की प्लान की है, इट इज़ ओनली फॉर संस्कृत। मैंने आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी पदार्थ विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। अष्टांग हृदय का एक पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें सभी चैप्टर को मैंने एक ट्री चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप वो पीडीएफ के थ्रू जाओगे तो एवरी चैप्टर यू कैन रिवाइज इन 1 पेज ओनली। ओके। So you go through all whatever we have shared to you, जो पीडीएफ हमने शेयर किए हुए हैं वो आप उसके थ्रू जाइए। उसमें अष्टांग हृदय का भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा पीडीएफ, एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी है। एसएक्यू के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, एलएक्यू के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सेम इज फॉर पदार्थ विज्ञान ऑल्सो वी हैड शेयर्ड। शरीर रचना एंड शरीर क्रिया दोनों के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने शेयर किए हुए हैं। तो जो भी पीडीएफ आपको हमने शेयर किए हुए वो देखिए आप एक बार, ग्रुप पे हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। बट दिस सेशन इज ओनली फॉर संस्कृत। ओके। हाँ, थैंक यू मैम। ओके। प्रगती पवार, काय क्वेश्चन आहे? मॅम आवाज जसे ऐकू येतोय? ग्रामर मध्ये हां, हो ग्रामर मध्ये जे लटलकार वगैरे असतात ते पण कव्हर होतील का? हो, तेच म्हणजे धातू असतं आपलं, म्हणजे तुमचं प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स, तेच ते लटलकार आहे, ते पण आपण कव्हर करणार आहोत। ठीक आहे मॅम, थँक्यू मॅम। सोनू काय क्वेश्चन आहे? ऐकू येतोय आवाज? सोनू? पल्लवी, सोनू, पल्लवी एडे, पल्लवी ऐकू येतोय आवाज? पल्लवी? हॅलो मॅम। हाँ बोल। मॅम टीचिंगचा सिक्वेन्स कसा राहणार आहे? आपण लघु सिद्धांत कौमुदी चे जे पण काही चॅप्टर्स आहेत त्यानुसारच जाऊया। म्हणजे सुरुवातीला आपण इंट्रोडक्टरी चॅप्टर घेऊया, इंट्रोडक्शन शिवाय तुम्हाला पुढचे काही कळणार नाही। त्यानंतर आपण अचसंधी घेऊया। मध्ये मध्ये मी तुम्हाला कारक साठी इम्पॉर्टंट किंवा सेंटेन्स बनवण्यासाठी इम्पॉर्टंट कुठले कुठले वर्ड्स आहेत ते तुम्हाला मी सांगणार आहे। ते तुम्हाला पाठ करावे लागतील। ते पाठ झाल्याशिवाय तुम्हाला पुढचं कळणार नाही। म्हणून संधीच्या मध्ये मध्ये आपण थोडंसं कारक घेऊया आणि संधीनंतर समास आणि देन मेन कारक असं आपण अच्छा मॅम, थँक्यू। अच्छा मॅम, थँक्यू मॅम। ओके। आचल ऐकू येत आहे? काय क्वेश्चन आहे? हाँ हेलो मैम। हां, मॅम तुम्ही पंचतंत्रचे पण इम्पॉर्टंट घेणार आहात का? पंचतंत्रामध्ये तुम्हाला स्टोरीज आहेत। ओके, तर त्या स्टोरीज आहेत तुम्हाला आय थिंक 5 स्टोरीज आहेत सिलेबसला, आणि त्यामुळे आपण त्या स्टोरीजमध्ये काही शिकवण्यासारखं नाही आहे, कारण त्या स्टोरीज तुम्हाला मराठीत लिहाव्या लागतात। फक्त तिथे जो क्वेश्चन असतो तो तुम्हाला आयडेंटिफाय करून, ती स्टोरी आयडेंटिफाय करून मग ती लिहावी लागते। तर मी थोडंसं ते घेईल बेसिक तुमचं, पण एकदम डिटेलमध्ये आपण काही घेणार नाही त्याचा। ओके, थँक्यू Okay. मॅम। ओमकार?
ओंकार ऐकू येतंय? येस मॅम. येस मॅम. हा बोला, काय क्वेश्चन आहे? मॅम आपण व्याकरण व्यतिरिक्त अजून काही घेणार आहे का? संस्कृतमध्ये मेन तुम्हाला व्याकरणच आहे, ग्रामर पार्टच जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आणि ग्रामर व्यतिरिक्त आपण वैद्यकीय सुभाषित साहित्यामधले इम्पॉर्टंट श्लोक्स कुठले आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहे. आणि ह्या वैद्यकीय सुभाषित साहित्याशी रिलेटेड जे SAQ LAQ आहेत तो पार्ट पण आपण डिस्कस करणार आहे. त्याच्याशिवाय संस्कृतमध्ये जास्त काही नाही आहे. आणि तुम्हाला स्टोरीज आहेत त्या तुम्हाला फक्त मराठीत लिहायच्या असतात. फक्त ती स्टोरी तुम्हाला आयडेंटिफाय करता यायला हवी, तेवढंच त्याचं थीम असतं. आणि ती स्टोरी आय थिंक हार्डली 5 मार्काला विचारली जाते. त्याच्यामुळे मेन वेटेज जे आहे आपलं ते वैद्यकीय सुभाषित साहित्य आणि लघु सिद्धांत कौमुदीवरच राहील. मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. लेक्चर सुरू असताना नोटिफिकेशनचा खूप आवाज येत आहे. कुठले नोटिफिकेशन? जे आम्ही स्टुडंट तुम्हाला एक मेसेज देत असतो. हा, मी ते तुम्हाला क्लिअर करते. इन बिटवीन लेक्चर कोणीही एकमेकांना मेसेज करू नका. इन बिटवीन लेक्चर कोणीही ग्रुपवर मेसेज टाकू नका. कॉन्फरन्स मीटिंगमध्ये मेसेज टाकू नका. जे पण काही असेल तुमचे डाऊट पर्सनली व्हॉट्सअप करा. आणि एकमेकांना नाव वगैरे कॉलेज वगैरे अजिबात विचारत बसू नका. नाहीतर मी लेक्चर सिरीज कंटिन्यू करणार नाही, कारण बाकीच्यांना त्याचा त्रास होतो आणि त्याचे तुमचे मेसेजेस पडतात. त्याच्यामुळे शिकवणाराही डिस्टर्ब होतो आणि शिकणारेही डिस्टर्ब होतात. ओके, तर कोणीही इन बिटवीन लेक्चर कॉन्फरन्स मीटिंगमध्ये मेसेजेस टाकायचे नाही, नाहीतर त्यांना आम्ही मीटिंगच्या बाहेर काढू. ओके मॅम, थँक्यू सो मच. ओके. हर्षल. हा प्रशांत, काय क्वेश्चन आहे तुझा? आवाज ऐकू येत आहे? प्रशांत. 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 ओके, ठीक आहे. तर आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन एंड करूया. तुमचे जे पण काही क्वेरीज असतील त्या तुम्ही तुम्हाला एक बेसिक थीम कळली आहे की लेक्चर कसे असतील, कसं जॉईन करायचं आणि टायमिंग काय असेल. आपल्या लेक्चरचा टायमिंग जो आहे तो एव्हरी ट्यूजडे, थर्सडे आणि सॅटरडे 4 to 5 PM राहील. कुठलंही लेक्चर रिपीट होणार नाही. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला सिरियसली अटेंड करायचं असेल तर बी देअर. ओके, तर आता आपण नेक्स्ट सेशनला म्हणजे ट्यूजडेला भेटूया. ओके, तर मी हे सेशन एंड करते.